الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس صدق الله العظيم محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، پچھلے جمعہ حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے پوری دنیا کے جو حالات تھے ایک مختصر تذکرہ آپ کے سامنے ہوا۔ گویا کہ حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے بادشاہوں کے تدفین کے انداز بھی الگ ہوتے تھے، غلاموں کے تدفین کے انداز بھی الگ تھے۔ انسان برائے نام انسان تھا، لیکن انسانیت میں بہت تفریق تھی، بہت زیادہ فرق پایا جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اہل مصر کا جو مزاج تھا، بادشاہوں کی وفات ہوتی تو ایک بہت بڑے غار کا انتخاب کرتے، سونے کی ایک کرسی رکھ دیتے، پھر اس کے بعد بادشاہ کو وہاں بٹھا دیتے، کھانے پینے کی کچھ اشیاء وہاں رکھ دیتے، اب پھر 2 یا 4 غلاموں کو وہاں پر اندر بند کر دیتے، غار کے منہ کو چنوا دیتے تھے۔ اب جیسا دیوار بنتے نا اینٹا میں، ویسا پتھر وغیرہ رکھ کر اس زمانے کی جو کاریگری تھی اس حساب سے اس غار کے پورے منہ کو بند کر دیتے۔ جب ہوا نہیں کھلتی، سانسوں کا مسئلہ نہیں تھا، یہ جو غلام تھے بیچارہ یہ بھی تو آخر انسان ہے، کس طرح گھٹ گھٹ کے نہیں مرتا ہوگا اندر۔
ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد یہ سارے کیفیات، سارے احوال پوری دنیا کے سامنے آئے، مزاج شناسی ہوئی، دیکھا گیا دنیا کے احوال کیا ہیں، اس کے انداز کیا ہے، دنیا کا نرالا پن کیا ہے۔ لیکن دنیا کو جو رونق ملی ہے، جو زرقیاں ملی، جو برقیاں ملی، جو رنگ و روغن ملا، خوبصورتی ملی، انسانیت ملی، یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے ملی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت جس شب میں ہونی تھی، اس سے ایک مختصر عرصہ پہلے دنیا کو ایک میسج مل گیا کہ دنیا کے اندر کوئی بڑی چیز واقع ہونے والی ہے، دنیا کے اندر ایک بہت بڑا کوئی کام ہونے والا ہے، جس کی خبر نہ انسانوں کو ہے، نہ جنات کو ہے، نہ کاہنوں کو ہے، نہ جادوگروں کو ہے، نہ عاملوں کو ہے، اس کی خبر کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے خزانے غیب کی چیزوں میں سے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت، اپنی نرالی شان کا ظہور فرمایا۔ یا اولی الالباب، اے دماغ رکھنے والوں، اے عقل رکھنے والوں، اے صاحب فہم و فراست لوگوں، دیکھو سمجھو کہ یہ واقعات کیا بتا رہے ہیں، ان واقعات سے دنیا کو کیا میسج مل رہا ہے۔ ایک دریا تھا جس کا نام دریائے ساوا، اس زمانے میں بھی ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے، ایک تہوار ہوتا ہے، اس تہوار کے موقع پر ندی اور نالے اور سمندروں کی پوجا کی جاتی ہے۔ خدا تصور کرتے ہیں لوگ، جتنے مخلوق ہیں ان کو خالق سمجھ بیٹھے، جس طرح مزاج آج بھی ہے اس وقت بھی تھا، دریائے ساوا کی پوجا کرتے تھے لوگ۔ جب یہ خشک ہو جاتا، یہاں نوجوان لڑکیوں کی بھیک چڑھائی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد ہونی تھی۔ قل جاء الحق وزهق الباطل، دریائے ساوا خشک ہو گیا، جو کئی سالوں سے چل رہا تھا کبھی خشک نہیں ہوا، لیکن دریائے ساوا خشک ہوا۔ اب یہ دریا کیا خشک ہوا، کیا سوکھ گیا؟ لوگ بلائے، اس وقت کے جو عامل تھے، پنڈت تھے، پجاری تھے، ان کو جمع کر کو بولے وہ دیکھو اتنے سالوں سے جو دریا بہ رہا ہے، یہ دریا سوکھ گیا، کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس کی، کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ قدرت کے نظام کو سمجھنے کے لیے آج تک کوئی مئے کلال ایسا عامل دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ دنیا کے اندر آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا اور انشاءاللہ صبح قیامت تک پیدا نہیں ہوگا، اس لیے کہ خدا کی شان کچھ اور ہے، خدا کے خزانے غیب کی چیزیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ جس کا عقیدہ مضبوط، جس کا ایمان مضبوط، ہر حال میں ہاتھ اٹھاتا اللہ کے اللہ
तुझ तेरे सिवा कौन भी नहीं। जहां वहां फर्क पड़ गया, फिर उन्हें धक्के खाता, ठोकरां खाता। हर जमाने में चला रहा है कि अभी नया मसला नहीं। उस वक़्त के जो बड़े बड़े जिनके कब्जे में शयातीन थे, जिन्नात थे, उनको जमा करो। देखो अचानक दरियाए सावा खुश्क हो गया, क्या हुआ है देखो। उनकी ताकतें आजिज, उनका इल्म कमज़ोर, उनकी फिरासत नाकाम, नुकाइस। उन्होंने कहा कि यह हमारी समझ से बाहर है। लेकिन खुदा की शान का ज़ुहूर हो रहा था। इधर आमिना के घर में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की विलादत व शहादत हुई। चंद दिन गुजरे थे, दरियाए सावा चलना शुरू हुआ। लोग हैरान हो गए, सूखा क्यों, फिर चला क्यों? सूखा इसलिए कि बता रहा था, लोगों याद रखो, इस दुनिया पर एक ऐसा पैगंबर रोनुमा होने वाला है, एक ऐसे पैगंबर की ज़ुहूर पजीराई होने वाली है, जो बातिल के बड़े बड़े ऐवान उसके सामने घुटने टेकने वाले हैं। जिसे तुम खुदा तस्वुर कर रहे हो, वो खुदा नहीं है, वो किसी और खुदा का पता बताने के लिए आ रहा है। वो बताएगा खुदा कौन है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सिय्युहुस समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। वो पैगंबर बताने वाला है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़ मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजा अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रिय्युन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारका। वो पैगंबर बताने वाला है, इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। वो पैगंबर बताने वाला है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। बंदो देखो, अपने आप में तलाश करो खुदा की निशानियों को, कायनात पर गौर करो, कौन है खुदा। वो पैगंबर बता रहा है, कुल हुवल्लाहु अहद। खुदा की रहबरी का रास्ता बताने के ला रहा है। अब जिसे तुम दरियाए सावा को खुदा का तस्वुर दे के पूजा कर रहे हो, ये सारी ताकतें मलियामेट होने वाली हैं। इसीलिए थोड़ी देर रोक दिया गया था। देखो, इसकी कुछ ताकत नहीं है, इसकी कुछ हैसियत नहीं है, इसकी कुछ हकीकत नहीं है। ये खुदा नहीं, खुदा की मखलूक है। ये चलती है तो खुदा के हुक्म से चलती है। इसका चलना खुदा के हुक्म से, इसका रुकना खुदा के हुक्म से, इसका ठहरना अल्लाह के हुक्म से, इसकी तुग़यानी अल्लाह के हुक्म से, इसके अंदर खारापन अल्लाह के हुक्म से, इसकी मिठास अल्लाह के हुक्म से, इसका आसमानों पर चलना अल्लाह के हुक्म से, इसका दरियाओं का रुकना अल्लाह के हुक्म से। जो कुछ भी निज़ाम है दरिया का, समंदर का, नदियों का, नाले का, हवा का, जितना भी निज़ाम है सब अल्लाह के हुक्म से चलता है। ये बताने के लिए एक पैगंबर आ रहा है, उस पैगंबर को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। अच्छा, अल्लाह के नबी की आमद से पहले एक वाक़या ये हुआ, दरियाए सावा खुश्क हो गया, हुजूर आए, दुनिया से चले गए। अब देखो, सहाबा तर्जुमान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हुजूर की पूरी सीरत के तर्जुमान सहाबा हैं। सहाबा को पढ़ो, सीरत समझ में आ जाएगी। सहाबा की जिंदगियों को देखो, सहाबा के नुकूश कदम पर चलो। इसी का नाम सीरत है, इसी का नाम शवान रसूलुल्लाह है, इसी का नाम सीरतुन नबी है।
तमाम अंबिया में जो सिफात थे वो हुजूर में थे, और हुजूर में जितने सिफात थे पूरे सहाबा में तकसीम हुए थे। लिहाजा हुजूर को आप समझना चाहते तो जाओ सहाबा को देखो, नबी के गुलामों को देखो, नबी के पैरोकारों को देखो, समझ में आता है कि हुजूर की शान क्या है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर, दरिया नील खुश्क हो गया, जब जमा हो गए क्या करना है, भीड़ चढ़ाना। हजरत उमर के पास मसला है, अच्छा चलो चलते हैं। सब चल देखा कि कोई भी इसकी भीड़ नहीं चढ़ाएगा। एक पर्ची उठाई, लिख दिया, कहा इसे ले जाओ वहां डाल दो। पर्ची ले जाकर दरियाए नील में डाल दिया गया। जब पर्ची पड़ी तो पानी चलना शुरू हुआ, दरिया अपने नहज पर आ गया। सहाबा हजरत उमर के पास आकर पूछते हैं, हजरत दरिया खुश्क हो गया था। अपने अपने अकीदे के मुताबिक सारे कुफ्फार मुजतमे होकर खड़े थे कि इसकी भीड़ चढ़ाना है, लेकिन आपने पर्ची में क्या लिखा मालूम नहीं है। हजरत उमर ने फरमाया, मेरा पैगंबर वो है जिसकी आमद से पहले दरियाए सावा खुश्क हो गया था। हुजूर की सीरत वहीं से शुरू होती है जब अभी दुनिया में महबूब तशरीफ नहीं लाए थे। आने से पहला मैसेज दे रहे हैं। इतना बड़ा मैसेंजर, इतना बड़ा पैगंबर, इतना अजीमुशान नबी, इतना निराला नबी, आने से पहले ही खबर मिल रही है, कुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हजरत उमर ने फरमाया, मेरे महबूब के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले दरियाए सावा खुश्क हो गया था। महबूब से दुनिया से जाने के बाद यहाँ दरियाए नील खुश्क होकर यह बता रहा है कि महबूब चले गए। महबूब ने अपने गुलामों को छोड़ कर गए। आका अपने गुलामों को छोड़ कर गए हैं, अपने फरमाबरदारों को छोड़ कर गए। मैंने पर्ची में ये लिखा, ए दरियाए नील, अगर तुझे अल्लाह के हुक्म से चलना है तो चल, अगर तुझे अल्लाह के हुक्म से नहीं चलना है तो रुक जा, तेरी कोई जरूरत नहीं। अगर तो अल्लाह की मखलूक है, तू समझता अपने आप को मैं अल्लाह की मखलूक हूं और तू समझता अल्लाह के हुक्म से चलता हूं, तो फिर चल। अगर तू अपने आप को खालिक समझता है और बगैर अल्लाह के हुक्म के चलता है तो फिर चल, क़यामत के दिन फिर तुझे भी अल्लाह की बारगाह में खड़ा करके देख लूंगा। अब ये वो जुमले हैं, लिखने वाला भी वो हो जिसके ईमान में वो ताकत और कुव्वत हो। चिक्कोला भी सूरनावत शिगत हमें लिखो जाक लेलक दलदलत नहीं चलता। अर्गिज होने के किस्से ने की, अरे बयान में बोले थे हजरत एक बार देख डालेंगे, पूरा चिक्कोला सूख गया, लग जा क्लिप को डालेंगे, नहीं होता। फिर बयान में बोले ना, हाँ कैपेसिटी की बात, अंदरूनी कुव्वत की बात होती है, अंदरूनी ताकत की बात होती है। बरसात नहीं हो रही थी, रुक गई थी बरसात। उस जमाने के एक बुजुर्ग के पास आए, एक साहिबा कर कहने लगे, हजरत हाथ उठाओ दुआ करो। आपको बुजुर्गों का किस्सा, चलो अल्लाह के नबी का किस्सा सुना दूं। मस्जिद नबवी से बाहर जब निकलती तो गेट के पास ही दो छोटे मस्जिद हैं, एक मस्जिद है, एक कमरा है उजरा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर की मस्जिद, यानी हज़रत अबू बकर का घर था, बाजू मस्जिद थी। वो मस्जिद नबवी की जब ईंट रखी गई तो वहाँ एक मस्जिद थी छोटी, वो अल्लाह के नबी रखे थे। बहुत छोटा कमरा है। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम तशरीफ़ फरमाते हैं। एक बद्दू देहात का रहने वाला है, आकर बोला या रसूलल्लाह कहत साली, बारिश नहीं, सुग्गा पूरा, दुआ कर डालो। हुजूर बोले सोच समझ को बोल, इस वक्त अल्लाह कुछ और चाह रहे। नहीं या रसूल अल्लाह बारिश नहीं, देखो कितनी गर्मी है, पूरा खेत खलियान सूख गया है, आप दुआ कर डाले तो इंशाल्लाह बारिश हो जाते ज़रूर।
हुजूर दूसरी बार मना करे, फिर तीसरी बार हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा अस्क़िना गैसम मुग़ीसा, अल्लाह बारिश दे, बारिश बरसा अल्लाह। हुजूर का एक जुमला निकलना था बारिश, मुसलसल बरसात होती रही। चंद दिन गुजरे, वैसा भी दौड़े हुए आए, रसूल अल्लाह दुआ कर दीजिए थोड़ा बारिश थम जाए। फिर दुआ करे, अल्लाहुम्मा हवा अलैना वला अलैना। ये कैपेसिटी की बात होते हैं। पुराना एक दौर गुजरा, मैं मेरी जिंदगी में जो देख कर हूं वो बता रहा हूं। 10 सूरे, हाफिज भी नहीं, आलिम भी नहीं, बारिश बंद। चलो हजरत कर को बुला लेंगे, मैदान में खड़े, चप्पल नहीं वो में, सर पर कपड़ा नहीं, बकरे बैला मवेशी जानवर सब ले लग गए, ले लग जा खड़े, दुआ करे, अल्लाह तेरी मखलूक पानी को तरस रही है, अल्लाह क्या तुझे तेरी मखलूक पर रहम नहीं आता? तू 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत रखने वाला, या अल्लाह क्या तुझे तेरी मखलूक पर रहम नहीं आता? अल्लाह बारिश की ज़रूरत है। ये करिए के छोटे खेड़े में रहने वाले एक 10 सूरे जिनको याद है, वो इमाम साहब को बुला ले, जाको मैदान में खड़ा कर को, पूरे गांव के लोग आ गए, हाथ उठे, दुआ करे, वापस लौटने से पहले बारिश। अंदरूनी ताकत होती है, कुव्वत होती है, इसे बोलते सो ईमान की ताकत कर, इसे बोलते सो ईमान की कुव्वत। ऐसा कामिल यकीन रहता अल्लाह की ज़ात पर, हमें हाथ उठाकर सोचती, अल्लाह पूरे मजमे में तेरा कौन की महबूब बंदा है, अल्लाह उसके सदक़े से बरसा दल कर। हाथ उठाने वाला अपनी सोचता, इतने लोग मेरे पीछे खड़ी ना, मैं बहुत पाक पवित्र कर को, उन्हें भी क्या सोचता, हाथ उठाकर, या अल्लाह मैं भी पापी, मैं भी मुजरिम, मैं भी गुनहगार, मजमे में कौन तुझे पसंद है मुझे नहीं मालूम, तुझे मालूम, उसे देख को बारिश बरसा अल्लाह। अंदर से तवाज़ो होती है, या आजिज़ी होती है, इंकिसारी होती है, फिर इसका जो नूर फैलता है ये अल्लाह के अर्श तक पहुंचता है, फिर बरसातें होती हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला लिखकर चीटी डाले, दरिया चलना शुरू होगा। फरमाया क्या है? हजरत उमर फरमाते हैं, मैंने लिखा था कि दरिया तू खालिक नहीं, तू मखलूक है, और तू बेबस है, बेकस है, तू अपने आप से नहीं चल सकती, तू चलने में हुक्म के मोहताज है, तेरे रुकने में तो अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। अगर तू अल्लाह की मखलूक है तो चल, वरना क़यामत के दिन फिर देख लेंगे। फिर ये किसे बर्दाश्त होता? वहाँ से दरिया चल पड़ी। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला वो कैपेसिटी के इंसान, बारगाह नबूवत में बैठ कर मशवरा कर रही। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का एक मशवरा है। हज़रत उमर फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह बाअदब अर्ज़ करता हूँ, ऐसा नहीं, ऐसा कर लिया तो कैसा रहता है? यह नहीं बोले हुजूर ये नहीं करना, ऐसा करना नहीं। नबी के पास सहाबा बैठकर जो आवाज़ बात करते थे ना, बुलंद आवाज़ से बात नहीं करते थे। कुरान नाजिल हो रहा, उमर जो कह रहा बिल्कुल इसी तरह। 5 मकामत पर कुरान हजरत उमर के राय के मुताबिक नाजिल हुआ। वो उमर, वो कैपेसिटी, चिट्ठी लिख कर डाले तो फिर दरिया चल रहा है, हमें लिखे तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, हमारे अंदर ईमान व यकीन की ताकत नहीं है। ईमान व यकीन की ताकत पैदा करो, अल्लाह से होने का यकीन पैदा करो, 100% यकीन पैदा करो अल्लाह से होने का। अल्लाह की इज्जत और जलालत की कसम, पहाड़ हटकर अगर तुम्हें रास्ता न दे तो फिर देख लेना।
حقیقت میں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ان کی بات ہی کچھ اور ہے. ہم نے طرز غلامی نہیں سیکھا، ہمیں طرز غلامی معلوم نہیں ہے. اگر حضور کا عشق سیکھنا چاہتے ہو تو ابو بکر کو دیکھو، اگر حضور کی بارگاہ میں بولنے کا سلیقہ سیکھنا چاہتے تو عمر فاروق کو دیکھو. میدان جنگ میں حضرت محمد الرسول اللہ کی آواز بلند ہوتی ہے، این علی المرتضی، پھر علی مرتضی نبی کی بارگاہ میں جو چل کر آتے ہیں. یہ تواضع سیکھنا تو علی مرتضی کو دیکھو. بیعت الرضوان کا مسئلہ حضور فرماتے ہیں این عثمان، عثمان کہاں ہے؟ پھر بارگاہ نبوت میں عثمان جو عرض کرتے ہیں بولنے کا سلیقہ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھیں. میدان جنگ میں، مسلح پر، منبر پر، محراب میں، تجارت کے میدان میں کہاں سلیقہ سیکھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، حضور کو دیکھو، نبی کے صحابہ کو دیکھو. صحابہ ترجمان محمد الرسول اللہ، اور منافقین بھی اسی انداز سے حضور کے پاس آئے، لیکن حضرت عمر نے تفریق کر کے بتا دی. اللہ کے نبی کی سیرت ہے نا بہت، یہ لکھنے والے تو لکھے کتاباں، اور بولنے والے جمعہ کے خطبہ میں، جلسہ میں، لیکن ختم نہیں ہوتی، پورا احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے پہلے ایسے واقعات رونما ہوئے. قیصر اور کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے، میسیج مل گیا، اے ظالم وقت انتظار کر لے، آج تیرا میدان ہے، آج تو طاقتور ہے، لیکن انتظار کر لے، یہ 14 سر ختم ہونے میں دیر نہیں لگتی. فارس کا آتش کدا بجھ کر سرد ہو گیا. ایسی ایک دو نہیں، کئی چیزیں رونما ہوئی ہیں. تو دنیا کو بتا دیا گیا، اے ایوان باطل، اے باطل طاقتوں پر گھمنڈ کرنے والوں، اب وہ محمد الرسول اللہ رہا ہے جو تمہاری طاقتوں کو چکنا چور ہونا ہے، اس کے سامنے تمہیں گھٹنے ٹیکنا ہے. ان کو بتانا تھا تو پھر ایسے واقعات رونما ہوئے زمینوں میں، آسمانوں میں. اللہ کے نبی کی ولادت کے بعد ایک عجیب واقعہ پیش آیا. جنات کو آسمانوں پر جانا روک دیا گیا. اس سے پہلے جنات آسمان کی ایک سطح تک پہنچ پاتے تھے، اب یہ روک دیا گیا، اب جنات نہیں جا سکتے تھے. سورۃ الصافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ فرمائے. اب جنات حیران پریشان کہ کائنات کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. قرآن میں بھی ان واقعات کا تذکرہ ہے، تفاسیر میں بھی ہے. میں صرف چند جملے میں اشارہ دے کر بات ختم کر دیتا ہوں. اس وقت جو جنات تھے انسانوں کو قبضہ کر کے رکھے تھے، تابع کر کے رکھے تھے، وہ جنات کو یہ بتا دیا گیا کہ تمہاری طاقتوں کو اس کے بعد بے بس ہونا ہے، بے کس ہونا ہے. تمہاری طاقتیں اب کے بعد کام نہیں کریں گی، ان کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے. ایسے بہت سارے واقعات انسانوں میں، جنات میں، ملائکہ میں بہت سارے واقعات پیش آئے، جس کا ثمرہ یہ تھا کہ ایک پاک چیز، ایک نور کا ظہور ہونے والا ہے. 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت ہوئی، کنفرم میں تاریخ کسی کتاب میں بھی نہیں، مختلف روایتیں ہیں.
12 کو छुवी कर को भी एक जगह है, 9 रबीउल अव्वल को हुजूर की विलादत हुई कर को भी है, 8 रबीउल अव्वल को भी हुई कर को है। लिहाजा हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत बशादत 12 रबीउल अव्वल को हुई, ये कंफर्म नहीं। तो लिहाजा हुजूर की विलादत 12 रबीउल अव्वल को हुई कर को एक तसव्वुर ला लेना, ये भी सही नहीं। अब कुतुब तारीख इतनी सारी हैं, अहादीस हैं, आसार सहाबा हैं, सहाबा का किरदार है, इन सारी चीज़ों को रख कर हमें तर्ज ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और हुजूर अलैहिस्सलाम का जो बचपन था, ये क्या निराला बचपन था, कैसा था, इंशाअल्लाह अगले जुमा मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के बचपन पर कुछ हालात सुनाना सादत समझूंगा। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए, अल्लाह कहने सुनने से अमल साले की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।